Receive the glory, mighty Father. 전능하신 하나님 영광 받아 주시옵소서. Receive the glory, loving Father. 사랑의 아버지 하나님 영광 받아 주시옵소서. We worship you. 우리가 주님을 예배합니다. We praise you. 주님을 찬양합니다. We glorify you. 주님께 영광 올려드립니다. Accept our worship today. 오늘 우리의 예배를 주님 받아 주시옵소서. Accept our praises today. 우리의 찬양을 받아 주시옵소서. Accept this congregation today. 오늘 우리 이 모임을 주님 받아 주옵소서. Thank you, Father. 아버지 감사합니다. Thank you, Holy Spirit. 성령님 감사합니다. Thank you, Jesus. 예수님 감사합니다. Somebody clap your hands to thank the Lord. 우리 주님께 감사를 표현하는 박수 크게 올려드리겠습니다. Clap your hands to the Lord. 우리 주님께 박수 올려드립시다. Mightily clap to Jesus. 우리 크게 예수님께 박수 올려드립시다. Mightily clap to Jesus. 오직 예수님께만 박수 올려드립시다. Rima shakara baba 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 Shirigirewas, Kirigirewas, Kirigirewas. Shirigirewas, Kirigirewas. Yes, continue clapping to Jesus. 우리 계속해서 힘을 내어 오직 주님께 집중하여 박수 올려드립시다. Shakara baba 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 yanda shakara marama karebo Shirigirewas, Kirigirewas, shikara baba Kirigirewas, rama Kirigirewas. katara maraba Shirigirewas, baba Kirigirewas, baba baba Kirigirewas. Rima shakara Shirigirewas, baba baba Kirigirewas, yando reba Kirigirewas, kurra Kirigirewas, maraba Kirigirewas. rinda karaba baba Shirigirewas, baba Kirigirewas. Yashakara mama 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 yanda raba baba baba yakashakata baba baba. Yes, continue clapping your hands to 우리 Jesus. 계속해서 충분히 주님을 찬양하며 박수 올려드립시다. In Jesus' mighty name we pray. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. Children of God, 하나님의 자녀들이여, if you are here 여기 계신 분들 중에 and you have never given your life to Jesus Christ, you are in the right place. 여러분의 마음속에 정말로 아직도 예수님을 영접하지 않은 분이 이곳에 계시다면 오늘 너무나 잘 오셨습니다. The Bible clearly tells us when we receive Jesus as our Lord and Savior, we become children of God. 성경은 분명하게 예수 그리스도를 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리에게 주셨다고 말씀하고 계십니다. And the reward of being children of God is receiving the gift of eternal life. 하나님의 자녀가 누리는 하늘나라의 가장 큰 권세, 영원히 하나님의 자녀가 되는 권세를 여러분이 가지고 계십니다. Heaven is a good place waiting for you as you receive Jesus Christ. 예수님을 영접한 자들에게 하늘나라가 기다리고 있습니다. And if you are here and you backslid, you no longer feel connection with God, you no longer serve the Lord, you feel you are out of place, you are in the right place as well. 여기 계신 분들 중에 예수님을 영접하고 신앙생활을 하고 계시지만 전처럼 뜨거워지지 못하고 넘어져 계신 분, 주저앉아 계신 분, 죄책감 속에서 하나님 앞에 나오지 못하고 주저하고 계신 분들 있으시다면 오늘 너무나 잘 오셨습니다. No sin the Lord cannot forgive. 하나님께서 여러분의 죄를 용서하지 않을 죄가 없습니다. 여러분을 용서하여 주십니다. The Lord says, come to me as you are. 여러분의 있는 모습 그대로 하나님 나오기를 원하십니다. Speak to me. Let us share together. Open your heart. Then the Lord is going to embrace you again. 여러분의 입을 열어, 마음을 열어 하나님 앞에 나오셔서 여러분의 마음의 고통을 나누며 하나님과 대화하십시오. Why don't you clap for the Holy Spirit in a very special way? 오늘 여러분을 환영하시는 성령님께 우리 크게 박수 올려드립시다. Thank you so much. 여러분 감사합니다. Senior Pastor, thank you for obeying the Holy Spirit to invite me on your pulpit. 담임 목사님께서 성령이 주시는 감동에 순종하심으로 여러분을 오늘 저희와 만나게 되었습니다. 초청해 주셔서 너무나 감사합니다. Even if they introduce us, but it takes somebody who listens to the Holy Spirit to open up their doors. 여러분 누군가가 우리를 소개한다고 우리가 다 만날 수 있는 것이 아니라 성령님이 주시는 감동에 빨리 반응해야 우리가 만날 수 있어요. I believe this meeting is done by the Lord through your senior pastor after obeying the Holy Spirit. 담임 목사님께서 성령이 주시는 감동에 민첩하게 반응하셨기 때문에 오늘 여러분과 이 자리에서 만나게 되었습니다.
Now, Pastor, thank you for introducing 또 us. 장진철 목사님께서 우리 담임 목사님께 또 저희를 이렇게 잘 소개해 주셔서 또 이렇게 연결이 되어서 이렇게 오게 되었습니다. 감사합니다. Now, Pastor is a man of God. We minister together in Africa. 우리 장진철 목사님 잠깐 일어나셔서 인사해 주시죠. 자, 아프리카 우간다에서 저희 우물 사역 현장에도 오셨고 또 아프리카에도 미자리 교회 건축하셨습니다. 우리 목사님께 박수 한번 드립시다. Hallelujah. Very good. And amazing when a pastor came to Africa, it was not easy, but when he came, a very big witchcraft man gave his life to Jesus Christ. So amazingly. 목사님께서 처음에 아프리카에 오라고 했을 때는 오시기 엄청 싫어하셨었거든요. 억지로 오셨었는데 제일 많이 은혜 받으시고 또 목사님의 아프리카에서 저희 우물 파지는 마을에서 목사님께서 설교하실 때 그 마을에 오래된 무당이 모든 것을 다 예수 앞에 내려놓고 전도되는 역사가 일어났습니다. Let us clap for Pastor once again. 우리 다시 한번 박수 한번 드립시다. The lady next to me is my wonderful, beautiful wife. 옆에 있는 여자는 제 아내입니다. She's a woman of God, very obedient to me and obedient to God. 저에게 순종적이고 또 하나님 앞에 순종하려고 노력하는 여자입니다. Always when I tell my wife the Holy Spirit has said, she doesn't bring argument. 제가 항상 제 아내에게 성령님 말씀하셨다 하자 하면 제 아내가 두말하지 않습니다. Pande 없어요. Very wonderful woman of God 네, with the 네. children, 저- with his 3 children. 저에게 아들을 셋이나 낳아준 여자입니다. So she's really very important person in our lives, I and my children. 저와 제 아이들에게는 아주 중요한 여자입니다. Hallelujah. So when you see me jumping, you see me shouting, well, she's investing much in my well-being, spiritual and physical. 제가 이렇게 소리 지르고 마음껏 자유롭게 통역할 수 있는 것은 제 아내가 마음대로 사역하도록 내버려 두기 때문입니다. Hallelujah. I'm so excited of what God is going to do in this ministry. 이 귀한 사역을 통해서 하나님께서 어떤 일을 하실 것인지 전 너무나 기대됩니다. I have seen the worship team here of young people singing the song called Who You Are. 후우유아라는 오늘 찬양을 우리에 나와서 청년들이신 것 같아서 찬양해 주셨는데요. Very good song. 너무나 은혜로운 찬양이었습니다. This song has reminded me the first night I was in Singapore in one church called New Creation Church. The senior pastor is Joseph Prince in Singapore. 제가 싱가포르에서 사역을 이제 설교 초청이 있어서 싱가포르에 갔을 때 오늘 이 찬양을 들으면서 그때의 사역이 다시 리마인드 되는 것 같은 느낌을 받았습니다. In Singapore, that same night, Pastor Joseph Prince was beginning a project of church construction costing $450 million US dollars. Yes. No, not for me. Their church. 그 교회 건축을 위해서 그때 제가 초대됐던 그 교회 건축을 위해서 이제 건축 헌금이 모이는 그런 시간이었었는데 Veronica, Singapore, New Creation Church is actually the biggest church in Singapore. 싱가포르에서도 Over 20. By then, it was 20,000 people. Imanyong Kute. 그때 당시에 그때가 몇 년 전이었으니까요. 한 10년 전이었으니까 그때 당시에 2만 명 정도 모이는 교회였어요. 그 교회가. And that same night, they are beginning a fundraising for their church to coming out of the rental. They are going to be, it's a very big project, $450 million US dollars. Yes. 그날에 그 교회 건축을 위해서 성도들이 헌금을 하는데 원래는 교회가 렌트에 있었었는데 아주 큰 기적이 일어났던 밤에 있었던 그 날이 오늘 이 찬양을 통해서 저희가 다시 그 날을 상기하게 되었습니다. That is the same song was sung by that worship team. And it's the same night I shook and I hugged Pastor Prince. 그 날에 그 교회에 그 헌금이 모이는 기적이 일어났던 날이고 그 날에 이 워십팀이 이 찬양을 했던 날이었어요. 그리고 제가 담임 목사님을 안고 기뻐했던 날이었어요. 아주 기뻤어요. And Pastor Prince,
he really looked at me very keenly like this. 그 So keenly. 목사님이 저를 이렇게 너무 다정한 눈빛으로 And he 바라보시면서 was very handsome. 또 담임 목사님 아주 잘생기셨었는데 And in my heart, I said, I really want to have a baby boy who looks like this man in my heart. 제 마음속에 그때 싱글이었었는데 제 마음속에 앞으로 아들을 낳으면 이 목사님이랑 똑 닮은 아들을 하나 낳고 싶다라고 생각했어요. 그분의 사역도 너무 부러웠고 And what is amazing, Pastor Prince is a mixed blood boy. You know, his 그 mom. 담임 목사님도 외국인 결혼을 이렇게 믹스드를 결혼을 한 프린스 목사님 엄마가 엄마 중국 중국 아빠 사람이고 인도. 아빠가 인도 사람이어서 By then I am not married. 그땐 제가 싱글이었어요. 네. And Joseph Prince loved me so 근데 much. 그 담임 목사님이 저를 너무 사랑해 주시는 거예요. And when I gave birth to my children, my last born somewhere resembles Prince. 네, 제가 막내 아들 낳았는데 그 막내 아들이 저를 안 닮고 그 목사님을 닮은 것 같아요. Children of God, 하나님의 자녀들이에요. I'm very excited of what God is going to do in this ministry. I am not here by chance. 제가 오늘 이 찬양팀의 찬양을 들으면서 내가 오늘 여기 오는 것이 큰 이유가 있을 것 같은 느낌이 들면서 그때의 기적을 다시 상기시키게 했습니다. God is going to fill this church in a very shortest period of time. 하나님이 이 귀한 재단을 하나님의 뜻 가운데 많은 영혼으로 채우실 것, 아주 순식간에 채우실 것을 저는 믿습니다. There is a fire which has fallen upon this ministry today. 꺼졌던 불이 다시 타오르는 그런 기적이 일어날 것을 믿습니다. This place is going to be full. Always your services are going to be full. God is 여러분의 going to 모든 예배의 시간마다 섹스연들이 Yes. 다 차 있을 것을 제가 그것을 보고 God is going to 확신합니다. start bringing in new souls. 새로운 영혼들을 이곳에 보내실 것입니다. Hallelujah. I'm so happy for your senior pastor. 제가 여러분 담임 목사님 보면서 이유 없이 너무 기쁜데요. And he has a very sweet, aggressive spirit of evangelism. 오늘 깊이 대화할 시간이 없으셨는데 아주 스윗한 스피릿이 흐르면서 목사님께 특별히 전도에 대한 그런 열망을 봅니다. I love his song when he came on the stage. He sang 나가세. 아까 찬양도 목사님이 나가세라고 하셨는데 돈돈돈돈돈 단디링디링 돈돈띵디링 나가세 나가세. I really love him. Hallelujah. 저는 그냥 사랑하게 되었습니다, 목사님을. 이 찬양에 반했다는 거예요. 주 예수 나니 도리로. Hallelujah. When we go to heaven, pastor is going to have a very big reward because of that song we have sung here tonight. 오늘 이 찬양 때문에 오늘 이 부흥에 쫙 인도하시려고 나오신 그 찬양 때문에 하늘나라에서 목사님 큰 상이 기다리고 있습니다. 맞아요. Did you receive the anointing when the pastor is singing that song? 목사님이 찬양하실 때 여러분은 구경만 하셨어요? 목사님 찬양 속에 흐르는 그 영광과 하나님의 영광을 받으셨나요? 보셨나요? Same song I always listen, but when the pastor sang, the Holy Spirit touched my head and I began to sing. 제가 한국 교회 집회 많이 everywhere. 하면서 똑같은 찬양 많이 들었어요. 그러나 오늘같이 마음의 감동이 크게 온 적은 이 찬양 통해서 처음입니다. 맞아요. 나가세 다리로 할렐루야. I really love your pastor. 저는 무조건 목사님을 사랑합니다. 맞아요. I really feel he's a man who loves to win lost souls. 영혼을 구원할 자세가 다 되었어, 목사님은. 맞아요. He was singing and I am feeling it. The fire is coming out. 제가 서기도 전에 막 불이 목사님 찬양 통해서 불이 올라옵니다. Hallelujah. There is a joy to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. 예수 그리스도의 복음을 전하는 데는요 큰 기쁨이 있어요. 우리 청년 자리에서 박수를 치세요. Children of God, 하나님의 자녀들이에요. we have read the scripture about spiritual gifts in 1 Corinthians 12 verses 4 to 7. 오늘 고린도전서 12장 4절부터 7절 말씀을 읽었는데요.
I'm going to preach about spiritual gifts. This message I share it so many times. 제가 한국 교회 많이 다니면서 많이 간증하고 또 많이 설교한 제목이기도 합니다. But I would love to prepare you for the great harvest the Lord is going to bring in this place. 그러나 제가 오늘 이 말씀을 재선포하는 이유는 이 말씀을 통해서 여러분을 통해서 여러분의 삶을 통해서 하나님이 하실 일들을 추수하실 일들을 기대하기 때문입니다. Who is ready to serve the Lord in this place? 이곳에 저는 정말로 하나님을 섬기기 원합니다 하시는 분 계시면 손 한번 들어보세요. Yes, you are ready to serve the Lord. May the Lord bless you so much. 하나님께서 여러분을 축복하십니다. No matter how the devil shall fight you, no matter how demons will confuse you, no matter what kind of problems shall go through, you have a calling of God upon your life. 여러분의 인생에는 여러분의 인생을 공격한 여러분의 미션과 여러분의 사명에 너무나 많은 사단이 공격하고 너무나 많은 방해가 있을지라도 하나님께서 여러분을 부르시는 목적대로 여러분 그 목적을 하나님께서 성취해 가실 겁니다. 다시 얘기해봐요. 하나님께서 여러분을 부르신 목적대로 그 부르심대로 하나님을 이루실 것입니다. 또 한번 해봐. 하나님께서 여러분을 부르신 목적대로 여러분을 부르시고 성취해 가실 겁니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. when you have a calling of God, the devil will fight you and fight you and fight you. 여러분 안에 하나님의 부르심이 명확하면 명확할수록 사단은 여러분을 끊임없이 공격하고 무너뜨리려고 할 것입니다. Since you are a child, actually since you are in your mother's womb, the devil knows that you are going to cause trouble in his kingdom. He shall always fight you and fight you. So from tonight, don't regret of the problems you go through. It is a calling of God upon your life. 여러분의 어머니 뱃속에 자궁에 들어있는 그 순간부터 사단은 이미 이 하나님의 자녀를 통해서 하나님이 이루실 일들을 미리 알고 있기 때문에 끊임없이 여러분을 공격하고 괴롭힐 거예요. 그렇기 때문에 여러분의 인생에서 문제가 찾아왔다고 여러분의 발을 뒷걸음으로 물러나면 안 되는 것은 여러분 안에 인생에 하나님이 부어주신 사명이 너무나 정확하기 때문입니다. Children of God, 하나님의 you 자녀들이요. are a winner. 당신은 승리자로 부르셨어요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드십시오. Shout and say, I am a winner. 여러분 크게 소리칩시다. 나는 승리자입니다. I am a winner. 나는 승리자입니다. You say, 나는 승냥입니다. 여러분 이 정도는 승리자가 아니에요. You be more strong and say, I am a winner. 크게 소리칩시다. 나는 승리자입니다. If you believe, clap your hands to Jesus. 우리 믿으시는 분 예수님께 박수 올려드립시다. Mightily clap to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. You shall win and win and win and win and win every battle for the glory of God. 여러분의 인생의 끝없는 전쟁에서 여러분은 승리하고 또 다음 단계로 들어가 승리하고 이기는 자로 보내셨어요. 다시 한번 얘기해봐요. 당신은 하나님께서 이기는 자로 보내셨어요. 다시 얘기해봐요. 이기는 자로 보내셨어요. 맞아요. I have a testimony myself. 제 안에는 너무나 많은 간증이 있습니다. I am a miracle boy. 저는 기적의 소년이었어요. I'm a miracle boy. 기적으로 난 소년. 그렇죠. I was going to die when I'm a little boy. 저는 어렸을 때 벌써 죽어야 했을 인생이었습니다. Most of the young kids in my village, they died and I survived. 제가 사는 시골 마을의 어린 소년들, 저희 친구들은 대부분이 죽었어요. Most of them. 대부분의 저랑 친하고 지냈던 친구들이. And what shocked me, there is a young boy called Ochayo. He was very bright in our class, doing mathematics very well. He died when we were closer to mathematics and is the one who used to teach me mathematics. 제 친한 친구 중에 오차요라는 친구가 수학을 잘하는 친구가 있었는데 늘 저랑 가깝게 지내고 저에게 수학을 가르쳐주던 친구였는데 He died closer to exams. 시험을 남겨놓고 학교 시험을 남겨놓고 가까이 다가와서 그가 죽었어요. And we cried so much as students at school. 그의 비어있는 책상을 보고 많은 학생들이 울었습니다. And we asked why has Ochayo died? What killed Ochayo is a simple disease called typhoid. 타이포이드 같은 질병으로 인해서 그가 죽었어요. Typhoid is caused by dirty drinking water. 특히 수인성 질병, 아프리카 아이들이 겪고 있는 수인성 질병, 더러운 물을 마셔서 질병을 얻게 되는 그 질병으로 많은 아이들이 죽어갔어요. Very many children in Africa, they die of typhoid, bilharzia, cholera.
very many diseases as a result of dirty drinking water. 대부분의 아프리카의 어린 아이들이 면역력이 약한 어린 아이들이 이 수인성 질병으로 인해서 지금도 죽어가고 있습니다. Typhoid killed Ochayo, and I was very worried, so worried in my heart. 제 가까운 친구의 죽음을 보면서 저는 이 죽음에 대한 그 걱정과 공포가 제 안에 가득했어요. And I knew I'm also going to die. 나도 곧 죽게 되겠구나. In the midst of worrying so much, the Lord spoke to me. 근데 그 죽음에 대해서 염려하고 있는 저에게 주님이 저에게 말씀하시며 찾아오셨어요. Children of God, 하나님의 자녀들이여, look at my face. 제 얼굴을 잘 보십시오. Your Father, your Creator, your God will always speak to you in the midst of fear to comfort you. 두려움에 쌓여 있을 때, 두려움의 공포에 쌓여 있을 때도 하나님은 당신의 자녀들에게 눈을 맞추시며 말씀하고 계세요. In the midst of fear, in the midst of worry, your Creator will always speak to you. 두려움 중에, 고난 중에도 하나님은, 당신의 창조주 하나님은 당신에게 눈을 맞추며 이야기하고 계세요. He will speak to you. 당신에게 말씀하십니다. Even right now, 지금 이 순간에도 He speaks and says, my daughter, my son, my daughter, my son. 내 딸아, 내 아들아 말씀하십니다. Because He's your Creator. 그분이 당신을 창조하셨기 때문이에요. Just believe His voice. He speaks to you, and you know very well He speaks to you. Just believe His voice. 우리가 해야 할 일은요, 그 문제를 해결하려고 애쓰는 것이 아니라 나를 창조하신 창조주 하나님의 말씀을 믿는 거예요. The Lord spoke to me and He said, Chagulanyi, fear not. 제 가운데 주님께서 차고라니야 두려워하지 말라. Pray, you shall not die. 기도하여라 너는 죽지 않고 살리라. I'd never prayed before because prayer was the only solution of my situation. 저는 그 전에까지는 기도하며 삶을 살아본 적이 없었는데 그 삶을 예수님이 제 안에서 기도하라는 말씀을 듣고 기도하면서 기도만이 모든 문제를 해결하는 열쇠인 것을 배웠어요. So I said in my spirit, how could I pray? The Holy Spirit led me to touch that dirty drinking water, to bless it in the name of Jesus Christ, wherever I drink or anything. 어떻게 기도해야 될까요? 하고 반문하는 저에게 아주 친절하게 주님께서 말씀하셨어요. 내가 매일 썩은 내가 올라오는 그 물을 마실 때마다 그 물에 손을 얹고 예수의 이름으로 축복하며 마시라. Children of God, 하나님의 자녀들이요. I did that by faith, and I prayed, I prayed, I prayed. By faith, today I'm alive here standing before you. 어린 소년이었지만 저는 믿음으로 그 말씀에 순종하고 더러운 물에 손을 얹고 예수의 이름으로 축복하며 그 물을 마시며 더러운 물을 마셨는데 저는 지금도 살아 있습니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. our Father has a plan. 우리 하나님은 계획을 가지고 계세요. As God has been preserving my life until today, we have a ministry of giving clean bore water holes in Africa. 정말 먼지와 같이 가치 없는 한 소년의 인생을 들어서 이제를 사역자로 저를 삼으시며 특별히 아프리카에 우물 파며 전도하는 사역을 저에게 맡겨주셨어요. I and my wife, we have that ministry. We drill boreholes to 200 meters, 250, 300 meters, 180 meters looking for water. 저희가 이제 특별히 안반을 뚫어서 천공기로 뚫어서 물을 얻을 수 없는 지역에까지 안반지대계까지 아주 몇백 미터까지 물을 파서 그 물을 마을에 제공하는 일들을 하고 있습니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. the Lord is going to use you. 하나님이 여러분의 인생도 이렇게 사용하십니다. You are not going to die. 여러분 그냥 의미 없이 살다가 의미 없이 죽는 인생이 아니에요. The Lord is preparing you 하나님은 당신을 준비시키세요. to go to minister to Him in a country you have never thought before. 여러분이 전에 생각할 수 없는 나라에 가서 갑자기 하나님께 쓰임받게 될 수도 있어요. 맞아요. In America, 미국에서, in France, 프랑스에서, in Germany, 독일에서, in Japan, 일본에서도, in China, 중국에서도, in South Africa, 사우스 아프리카에서도, in Uganda. 또 우간다에서도 The Lord is going to use you before you go to heaven. 여러분이 하늘나라에 가기 전에
하나님의 일을 위해서 하나님은 당신을 사용하기 원하십니다. Each one of you seated here, you have a spiritual gift. 여기 앉아 계신 모든 분에게 다 성령님께서 은사를 주셨어요. 다시 얘기해 강하게 군 목소리. 여기 앉아 계신 한 분 한 분 모든 분에게 하나님께서는 분명한 은사를 주셨어요. 그렇죠. 군 목소리로 해봐. 군 목소리로 얘기해. 하나님께서는 이군 목소리로 해요. 여러분 모두에게 그렇죠. 은사를 주셨어요. 예. 강하게로 그냥 얘기해. Everybody here, you have a spiritual gift. 여기 앉아 계신 모든 분에게 성령님께서 주신 은사가 분명히 있습니다. 맞아요. Everybody here. 여러분 모두에게 있다고요. That's why Satan will always fight you and fight you and fight you, but you shall win because Jesus Christ is holding your right hand. 당신이 하나님께 튼을 맞추기만 하면 당신을 통해서 하나님이 역사하실 텐데 사단이 가만히 있겠습니까? 당신을 공격할 거예요. But 그러나 you shall win 당신은 이길 겁니다. because Jesus is holding your right hand. 예수님께서 당신의 오른손을 붙들고 공격을 받으나 이기게 하실 겁니다. 다시 얘기해봐요. 공격을 받으나 이기게 하실 겁니다. 다시 얘기해봐요. 공격을 받을 수 있으나 우리는 결국 이깁니다. If you believe, clap your hands to Jesus Christ. 우리 믿으시는 분 예수님께 박수 올려드립시다. Mightily clap to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Today is your day. 오늘 당신의 날입니다. Today is your day. 당신에게 주신 날입니다. This is your year. 당신에게 주신 해입니다. The Lord shall use you. 주님이 당신을 사용하기 원하세요. You have a spiritual gift. 당신 안에는 이미 성령께서 주신 은사가 있어요. When I was a little young boy, I didn't know I can preach. I didn't know I can drill water. I didn't know I can pray for people. I didn't know the Lord can use me. Only that night I hear for His voice. I believe, and my life was transformed. 시골 마을에서 꽉 말라서 내일 죽을지 언제 죽을지 모르는 소년이었던 제가 그때는 알지 못했어요. 내가 이렇게 소리 지르며 설교할 수 있는 사람이라는 거. 내가 앞으로 우물 파는 사역을 할 거라는 거. 하나님을 위해서 하나님 나를 쓰실 거라는 거. 그때는 알지 못했어요. I didn't know. 그때는 몰랐습니다. But that day when I believed, 그러나 하나님이 나를 쓰시기로 작정하신 순간은 아마 그때였을 거예요. 내가 하나님의 음성을 듣고 순종했던 그 순간. today is what the Lord is doing in my life is surprising. 지금 하나님이 저를 사용하시는 것을 보면 제 스스로도 놀라요. 저는 저의 존재를 알기 때문에. Hallelujah! Children of God, 하나님의 자녀들이 get ready. 준비하십시오. The Lord is empowering your foot to stand. 하나님께서 당신의 발에 힘을 부어주시며 서게 하실 거예요. 다시 얘기해. 당신의 발을 서게 하실 거예요. 다시 얘기해. 당신을 서게 하십니다. The Lord is giving your foot power to stand. 내 힘이 아니라 하나님의 능력으로 서게 하실 거예요. 맞아요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 In 드십시오. the name of Jesus, 예수 그리스도의 이름으로 you shall not fall, you shall arise. 당신은 넘어지지 않고 다시 일어날 것입니다. You shall not fall, you shall arise. 당신은 다시 일어나게 될 것입니다. Arise. 일어날지어다. Arise. 일어날지어다. Arise. 일어날지어다. Arise. 일어날지어다. Go to the promised land in the name of Jesus. 예수의 이름으로 하나님께 약속해 주신 그 귀한 가나안 땅으로 들어갈지어다. 다시 얘기해. 약속의 땅으로 들어갈지어다. 다시 얘기해. 약속의 땅으로 들어갈지어다. Receive the power of the Holy Spirit. 오늘 성령께서 주시는 그 능력을 받을지어다. Receive the power of the Holy Spirit. 성령의 능력을 받을지어다. Receive the power of the Holy Spirit. 이 성령께서 주시는 능력을 입고 일어날지어다. If you believe, clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. Oh! Children of God, 하나님의 자녀들이요. listen very carefully. 여러분 잘 들으십시오. Our Father in heaven, 우리 하늘의 하나님 아버지는 our Lord in heaven, 우리 하늘의 하나님 아버지 God Almighty, He is a giver. 주시는 분, 전능하신 분, 주기를 즐겨하시는 분이세요. 맞아요. That's why the Bible 그래서 says 성경에서 in 7 days, 7일 동안 in 6 days, He created the world and everything became beautiful. He is a giver, creating for who? For you. 6일 동안 당신을 위해서 이 땅의 아름다운 모든 것을 다 창조하셨다는 것은 당신에게 너무나 주기를 좋아하신다는 거예요. 맞아요. He created flower. 꽃을 창조하시고 He created
woman, 여자. 여자도 예쁜 여자도 창조하시고 He create 옥수수. 옥수수도 만드시고 He create 돼지고기. 돼지- He create oxygen. 산소도 He 만드시고 create everything beautiful, everything. 아름답고 각양각색의 다양한 것을 하나님 다시 만드셨어요. 얘기해봐요. 아름답고 아름다운 각양각색의 것들을 다시 만드셨어요. 얘기해봐요. 각양각색 아름답고. 것들을 만드셨어요. 맞아요, 맞아요. 아름답고. 맞아요, 맞아요. 아름답고 파람팜파 파람팜팜 파라라라 아름답고 아름답고 everything beautiful. 아름답게 만물을 창조하셨어요. Oxygen is free. 산소도 우리가 지금 무료로 마시고 있어요. Whether you are from Africa, 여러분이 아프리카 사람이든 그렇죠. Whether you are 백인이, 당신이 백인이든 whether you are 중국, 중국 사람이든 we breathe the same oxygen free. 하나님은 다 우리를 숨쉬게 하시며 이 산소를 마시게 하세요. Our God is generous, generous. 아주 우리 하나님은 즐겨 주시는 분이세요. Water, very cheap, very cheap, 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 cheap. 이 물이 Water, 물 아주 싸, 안 비싸. 한국에서도 안 비싸게 물을 마실 수 있어요. Coca-Cola maybe is expensive. In Africa, Coca-Cola is very expensive than water. 아프리카에서는 콜라가 아주 비쌉니다. 맞아요, 맞아요. God created everything beautifully, beautiful. 하나님은 아름답게 창조하셨어요. Hallelujah. From today, 오늘부터 I break every spirit of struggle from your life. 여러분의 인생에서 이 너무 고통스러운 것을 너무 묵상하고 있는 여러분의 인생에서 그것을 쫓겨내시기를 축원합니다. Every strong demon in the name of Jesus, I command you to break. 모든 고통을 주는 어려움을 주는 사단의 영은 끊어질지어다. Every struggle, break. 예수의 이름으로 모든 고통은 끊어질지어다. Struggle to get a job, struggling in marriage, struggling in studies, everywhere, in every area of your life, you are struggling in the name of Jesus. I break. 여러분의 인생의 구석구석에 직업을 찾기 원하는데 직업을 찾아지지 않아요? 행복한 결혼 생활을 원하는데 계속 부부간에 트러블이 있어요. 그 안에서 헤어나오지 못해요. 여러분의 삶 속의 구석구석에 있는 것들이 끊어지기 원합니다. In the name of Jesus, I break. 예수 그리스도의 이름으로 끊어질지어다. 그렇죠. Children of God, 하나님의 자녀들이 listen very carefully. 여러분 잘 들으세요. Our Father in heaven, 우리 하늘의 He 하나님께서는 is a giver. 주시는 분이세요. That's why He gave Jesus Christ, His Son. 그렇기 때문에 하나님이 가장 귀한 예수 그리스도를 우리에게 주셨어요. Free. 그저 주셨어요. When you receive Jesus, we become wise. We receive peace. Our lives are changed. 여러분이 어떤 사람인 것도 관계없이 예수 그리스도를 영접하기만 하면 지혜가 임하고 예수 그리스도를 영접하기만 하면 평강이 임해요. 우리 통역 잘해서 박수를 주세요. Peace. 평강이 The 임합니다. Lord says, I give you peace. The world cannot give you. How do you receive peace? Through the Prince of Peace, Jesus Christ. 세상이 줄 수 없는 평강을 내가 너에게 주노니. Hallelujah. 맞아요. Peace. Today in the morning, 오늘 아침에 yesterday we slept very late. 어젯밤에 늦게 잤어요. And waking up for 새벽 기도, it was not easy. 늦게 자고 새벽에 일어나는 거 참 힘듭니다. 일어나기 very difficult, very difficult for me. 네. 늦게 잤기 때문에 아마 1시간 주무시고 새벽에 일어나셨어요. 그러니까요. 네. 1시간이 바로 기도 시간이 아이고. I don't like to wake up. 여러분, 네. 늘 기도하는 목사도요. 일어나기 어려워. 일어나기 어려워. And when time for prayer passes by,
machine sleep disappear. Huh? That is how it is. Huh? So we never make a mistake of not waking up. 그러니까 여러분 기도 시간 전에 일어나셔요. 기도 시간이 딱 지나잖아요. Uh-huh. 그러면은 잠이 여러분의 돌아가. 잠이 싹 사라집니다. 불편해서 잠을 못 자요 이제. So I woke up. I don't like. I feel all of that battery is not strong. You know. 우간다에서 새벽까지 전화가 너무 와가지고 전화 Ah, 받으다가 잠을 못 주무셨어요. When you sleep, that battery is bombing. After I wake up, I go and pray. 그래서 새벽에 그래도 일어나 기도하는데 After I pray, 새벽 기도 prayer, I talk to I feel much peace in my heart. So much peace. 근데 그렇게 억지로 일어나서 기도하고 아하. 기도가 딱 끝났는데 네. 제 마음에 물밀듯이 또 평강이 밀려와요. So I spoke to my wife. If people don't pray, they go through hardship so much. But after we pray, we get that special peace in our hearts. 그래서 아내한테 저한테 와가지고 세상 사람들은 이걸 모르겠지. 그렇죠. 세상 사람들은 이 평강이 뭔지 모르지. 이렇게 아하. 얘기했어요. After prayer, 기도하고 나서 이 기쁨이 뭔지 모르지. so peaceful. Do you feel like me when after prayer you receive 여러분 peace? 기도하고 나서 그런 거 느껴보셨어요? Do you feel peace? 평강을 느껴보셨나요? The Lord, our God, gave us Jesus Christ, and Jesus gives us freely the spirit of peace. 성령이 우리에게 임하시면 우리 안에 이 평강이 임합니다. Clap for Jesus. 우리 예수님께 박수 한번 먼저 치고 Clap for 우리 Jesus. 예수님께 박수 올려드립시다. Clap for 우리 Jesus. 예수님께 박수 올려드립시다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. today is a special day. 오늘 특별한 날입니다. When Jesus was leaving this world, he spoke to believers, worry not. I will not leave you like orphans. I'll leave you the Holy Spirit. 예수님께서 모든 사역을 마치시고 하늘나라 가시면서 내가 너를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너를 돕는 성령을 보내주리라라고 약속하셨어요. Children of God, 하나님의 in the 자녀들이요. name of Jesus, 예수 그리스도의 I 이름으로 break every demon of being an orphan. 여러분 안에 마치 고아와 같은 마음으로 신앙생활을 하고 있는데 고아와 같은 마음으로 하고 계십니까? Orphans beg. Always they beg. 고아는요 아하. 늘 구걸하며 살아요. We have so many orphans in Africa because of AIDS. 특별히 아프리카가 음. 에이즈나 여러 가지 질병으로 인해서 특별히 일찍 부모가 돌아가시고 나서 전쟁으로 인해서도 고아가 많이 생겨났는데 Eh, Orphans have no choice. 이 고아의 삶은 선택권이 없어요. But when we receive the Holy Spirit, that curse of an orphan, we break it. 우리가 지금은 잘 있고 잘 먹고 잘 사는 것 같지만 우리 안에도 고아의 영이 있어요. 그러나 성령이 우리에게 임하시면 이 고아의 영이 끊어진다는 얘기예요. 우리 통역 잘해서 박수를 주세요. We break it. 그것이 떨어져 나간다는 We 거예요. break it. 고아의 영이 떨어져 We 나가면서 break it completely. 그것이 내 안에서 떨어져 나가요. Children of God, 하나님의 자녀들이요. tonight, 오늘 the Holy Spirit is going to fill you. 성령이 당신을 채우십니다. And when you are filled, 여러분이 성령이 채워지었을 때 you are going to begin shining and shining and shining and shining and shining. 여러분의 인생이 하나님이 여러분을 창조하셨던 원래의 모습으로 빛나게 되어 있어요. When the Holy Spirit comes upon our lives, we develop those spiritual gifts, those special gifts to serve the body of Jesus Christ. 성령님이 우리에게 임하시면 우리 안에 성령의 성품이 나타나기 시작하는데 성령이 주는 삶이 우리 안에 나타나기 시작해요. Amongst you here, 여러분 중에서도 they are powerful pastors. 이 안에도 아주 능력 있는 설교를 할 수 있는 목사님들이 있어요. Pastors speak nicely. Ooh, don't worry. It is okay. That is a 아주 막 pastor spirit. 걱정이. 예를 들면 내가 지금 꼭 신학교에 가서 목회를 하지 않더라도 일반 성도이더라도 누군가가 찾아와서 나 이런 고민이 있어요, 걱정이 있어요 하는데 어떤 사람은 목회자의 영이 임하여 있는 사람은요 그 영혼을 부드럽게 감싸 안으면서 그 영혼을 말씀으로 다독이는데 치유가 돼요. Some people here are evangelists 어떤 사람은 복음 전도가의 은사가 임하여 있는 사람이 who 있어요. can do very big crusades more than Billy Graham. 어떤 사람은
빌그레엄 목사님보다 아주 큰 광장에서 막 소리 지르고 선포해야 하는 그런 그렇죠. 은사가 You are 부어져 있는 seated here. You are here. 부어진 사람이 있어요. 여러분 그렇죠. 안에. 그렇죠. Spiritual gift. 이게 성령이 우리에게 주시는 은사예요. Some people here are great singers. 어떤 분은 아주 큰 찬양의 영이 임하여 있는 사람이 있어요. Great singers, powerful singers. You are here. 그런 분들이 이 안에 있어요. In the name of Jesus, 예수의 이름으로 I release fire. 그 안에 그 은사에 불이 붙을지어다. I release fire. 불이 붙을지어다. Fire. 불이 붙을지어다. Fire to burn in your heart. 여러분의 마음속에 그 은사가 불릴듯이 일어날지어다. Let that hunger start burning in you. 이 성령의 은사가 임하여 있는 사람은 하나님을 위해서 그것을 쓰고 싶은 열망이 가득해요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드세요. In the name of Jesus. 예수의 이름으로 Let the fire, 불로 태워질지어다. the fire 불로 태워질지어다. in the night, in the evening, 밤에도 wherever you 저녁에도 are, 여러분이 가는 let 곳마다 the fire burn. 이 불이 탈지어다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 올려드립시다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Mightily clap to Jesus. 더 크게 예수님께 박수 올려드립시다. Yes, the Lord is going to use you. 이렇게 하나님이 당신을 쓰십니다. You are a servant of God. 당신 하나님의 종이에요. You are a servant of God. 하나님을 섬기는 하나님의 You 종입니다. are a servant of God. 당신은 하나님의 종입니다. You are called by God. 하나님이 부르신 하나님의 자녀요 하나님의 종입니다. Before you go to heaven, 여러분 하늘나라 가시기 전에 you shall pour out everything. That's why God has done this seminar. That's why I meet you. You shall not die with your spiritual gift. 여러분 안에 성령님이 이미 부어 놓으신 것, 부어졌는데 쓰지 않아서 사장되어 있는 것들이 다시 한번 일어나서 여러분이 하늘나라 가시기 전에 단 하나님을 위해서 다 쏟아내고 가셔야 돼요. Amen, amen. From today, 오늘부터 don't copy other people. 다른 막 잘하는 사람을 막 카피하려고 하지 마세요. Copy is what? 닮아가려고 하지도 마세요. Copy is 복사. 복사. You see somebody singing and then you say, I'm going to sing like Michael Jackson. 복사를 또 어디서 배우셨는지 모르겠네요, 제가. I'm going to sing like Michael Jackson. 나는 마이클 잭슨처럼 못하기 때문에 아예 안 해야겠다. 아니야. 이러시면 안 된다는 거예요. You can be better than him. 여러분은 마이클 잭슨이 할 수 없는 다른 춤과 다른 찬양이 여러분에게 있어요. The Lord will use you in your own way, in His own image He gave you. 하나님은요, 왜 이 사람에게도 찬양을 부으셨는데 왜 이 사람에게도 찬양의 은사를 부으시냐면 맛이 완전히 달라요. 그 찬양의 은사가 아하, 완전히 달라요. 완전히 색깔이 틀려요. Even if you copy, you cannot be them. 여러분 누군가 똑같이 해보려고 막 노력해도 그대로 안 됩니다. 맞아요, 맞아요. Yes, you can copy one day or 2 days, but you will never 하루 be them. 이틀은 흉내낼 수 있지만 그렇게는 안 돼요. I and my wife, 저와 제 아내가 we decided to be who we are differently. 제일 우리가 잘 생각하는 것은 우리가 완전히 다른 사람이라는 걸 빨리 인정하는 거예요. 그렇죠. We just appreciate the differences we have. 그냥 너는 왜 다르냐 이게 아니라 오 당신은 내가 못하는 걸 나는 절대 못하는 걸 당신은 하는군요. 다르는 걸 깨끗이 인정하는 거예요. 맞아요, 맞아요. My wife's spiritual gift, 제 아내의 은사는 very orderly woman. 이렇게 모든 일을 다 차근차근 합니다. When we are doing ministry, 우리가 사역 준비를 할 때도 영수증, 영수증까지 영수증. 붙여서 영수증. 차근차근 계획을 세워서 합니다. 저는요, 영수증이 생각 안 해. 저는 그런 거 생각 안 해요. Why is 영수증? I always say, my wife, don't waste time. We have. 왜 이렇게 피곤하게 일하냐? 그냥 하자, 목사님 그러죠. For me, I just pray, get idea, follow that idea quickly. 저는 하나님 감동 주시면 음. 돈이 있어도 없어도 그렇죠. 빨리 합니다. 네, 빨리. 일단 발휘하고 있어요. And when 1 year passes by, we get auditor. Auditor has to come to audit. Oh, how do you 그래서 저희가 아프리카 우간다에서는 NGO. 저희가 이제 아프리카 우물 파는 그런 NGO로 정부에 등록이 되어 있는데 그렇죠. 그 NGO를 아무나 허가해주지 않아요. 우간다 정부는 하드해서. 그래서 해왔던 일들을
다 문서하고 정리가 되어 있어야 되는데 그거를 내놓으라고 할 때가 있어요. 1년에 한두 번씩 와서. 예, 그렇죠. 이런 두 번씩. 근데 그걸 막 문서를 뒤지고 가요. 여기 100만 원 영수증 어디냐고 네, 영수증. 영수증 어디냐고 그런 거 물어봐요. talk to accountant and 사모님. I don't know. 그러면 저는 이제 할 말이 없죠. 그러면 우리 사모님이랑 우리 회계 보는 분한테 여쭤보세요. I say, spiritual gift is different. There is administration spiritual gift. 그러니까 이런 행정적인 능력도 필요한 거구나. 그러니까 이 여자가 필요하구나라고 생각해요. 저는. Hallelujah. And when it comes to standing, 그러나 문제가 왔을 때는 또 제가 필요합니다. 사모님 can say, 목사님 무서워요. 우리 사모님 그러지만 저는 그냥 해요. but I like pastor. Pastor is like me. 근데 목사님 저 같은 스타일이신 것 같아요. 예? 나가세, 제가 찬양할 때 알아봤습니다. 나가세, 달리. 맞아요. Pastor is like me. 목사님 저와 같은 스타일이시죠. When you pastor say, is he really my brother? 진짜 제 형님 같이 제가 아주 가까움을 느낍니다. And his face resembles me. 얼굴도 좀 비슷하지 않아요? And the height is the same. 키도 비슷하고. 그렇죠. 맞아요. 나가세. He doesn't think 영수증. No way. 이런 사람들은 뭐 영수증 그런 것보다 막 질러야 되는 사람들이에요. So spiritual gifts, 이렇게 성령이 우리에게 다르게 we 주시는 use them differently, and we glorify the body of Christ. 다 각자 다양하게 주신 은사들이 하나가 되어서 하나님의 몸된 교회가 합하여져 하나님께 영광 올려드리는 거예요. Raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드세요. In the name of Jesus, 예수의 이름으로 the Lord shall use you. 하나님이 당신을 사용하십니다. The Lord shall use you. 주님이 당신을 The 사용하십니다. Lord shall use you in your own way. 당신 있는 모습 그 모습 그대로 부족한 대로 하나님은 당신을 사용하기 원하세요. Children of God, 하나님의 자녀들이요. today time is running very fast. 시간이 많이 지났습니다. Put down your hands. 여러분 손 내리세요. Time is running. I must come back here. 제가 또 올 수밖에 없는데 제가 시간이 너무 지나서 올 수밖에 없겠군요. I shall come back here. 여러분 Hallelujah. From today, 오늘부터 you are my family. 여러분 저의 가족입니다. You are my family. 저의 We 가족입니다. shall win it together. 우리는 같이 연합하여 We shall 승리해야 돼요. testify together. 우리 같이 서로의 We 믿음을 shall get 격려하고 victory 간증해야 돼요. together. 서로 함께 승리해야 돼요. In Jesus' name. 예수의 이름으로. Many people, since we have met for the first time, you are very curious. How did we get married? How did we meet? 여러분이 지금 뭐가 제일 궁금하신지 알아요. 도대체 목사님 음. 사모님은 어떻게 만났을까가 지금 머릿속에서 가득 질문이 많아가지고 설교 말씀을 잘 못 듣고 계신데 맞아요. Yes, I want to give my wife some few minutes to share her testimony. Then we are going to organize ourselves and I'm going to start ministering to you one by one in Jesus' name. 제가 오늘 아내에게 간증하라고 하면서 결혼 음. 간증하라고 하면서 Uh-huh. 아내에게 주신 은사를 아내가 어떻게 사용함으로 우리가 만나게 되었는지 간증하라고 Then after that, we 하겠습니다. pray for people. 그리고 간증 마치고 또 여러분을 위해서 기도 사역하겠습니다. Okay. 예, 저는 이렇게 사모가 될 줄은 모르고 그러나 신앙생활 늘 교회를 가까이 하며 청소년기에 늘 교회를 섬기며 그렇게 신앙생활을 열심히 했어요. 그냥 열심히 했다기보다는 교회가 너무 좋고 늘 교회 가는 것을 사모하고 늘 학교 끝나면 교회에 가서 십자가 바라보고 오늘 하루에 있었던 얘기를 하나님께 다 쏟아놓고 학교에서는 참 말이 없는 아이였는데 하나님 앞에 십자가 앞에서 이야기하는 거를 좋아하고 그런 어린 청소년기를 보내다가 대학에 들어갔어요. 특별한 그러면서 대학에 들어가면서 하나님께 기도하는 것이 있어요. 하나님, 제가 공부를 열심히 한다고 해도 저보다 공부 잘하는 사람이 더 많아요. 어떤 사람은 찬양을 잘하고요. 어떤 사람들은 특정한 분야의 두각을 나타내요. 제가 저를 볼 땐 저는 너무나도 평범한 사람입니다. 그러나 하나님, 저의 인생을 하나님이 원하시는 대로
사용해 주세요 하면서 기도를 하면서 청소년기를 보냈어요. 그러고 나서 대학에 들어갔는데 대학 첫 OT 시간에 모르는 친구들이 처음 만나는 시간이었는데 제가 중간쯤 앉아 있었는데 맨 앞에 어떤 학생이 고개를 푹 숙이고 막 몸을 막 웅크리고 있었어요. 그래서 제가 그렇게 적극적인 성격이나 누구한테 먼저 잘 말 시키지 않는데 제가 그 아이한테 쉬는 시간에 찾아가서 이렇게 엎드려 있는 아이였는데 이렇게 어깨를 툭툭 치면서 너 어디 아픈 것 같은데 내가 뭐 좀 도와줄까? 하고 물었어요. 그랬더니 그 친구가 제가 어깨를 치니까 이렇게 저를 보더니 뭐라고 하냐면 안 들린다고 표시를 하는 거예요. 그래서 안 들리니? 그랬더니 제 말을 듣는 게 아니라 제 입모양으로 아마 추측을 하는지 안 들린다고 계속 그러는 거예요. 그래서 그 친구에게 너 대학 수업 시간이 3시간인데 이거 안 들리면은 수업 시간에 너무 힘들 것 같은 거예요, 제 마음속에. 그래서 내가 너를 도와주고 싶은데 어떻게 도와줄까 하고 물었더니 그 아이가 대충 눈치를 챘는지 저한테 써달라는 표시를 하더라고요. 그래서 그날부터 그 아이의 옆자리에 앉아서 교수님이 하시는 모든 강의의 내용을 써주기 시작했어요. 뭐 첫사랑 얘기부터 뭐 중요한 시험에 나오는 거 별표도 치고 뭐 자세하게 쓰기 시작했어요. 수업 시간 내내 고개를 못 들었어요. 막 연필로 막 중요한 거 표시하고 하니까 고개 들 시간이 없었어요. 그러고 나서 한 학기가 지났는데 그 친구가 저에게 편지를 한 장 써주는데 뭐라고 썼냐면 교수님의 얼굴을 아무리 쳐다봐도 무슨 말인지 모르겠고 책을 아무리 읽어도 어려워서 모르겠는데 네가 써준 노트를 보면 중요한 게 뭔지 알겠고 시험을 볼 수 있을 것 같아. 고맙다라고 이렇게 편지를 한 장 써준 거예요. 근데 그 편지 한 장이 제가 너무 고마운 거예요. 그 아이에게 도움이 됐다는 생각이. 그래서 같이 이제 중간 시험을 치르고 있는데 그 아이가 어느 날 저에게 뭐라고 하냐면 방학 때 내 친구가 우리 학교에 놀러 오는데 내가 나를 도와주는 친구라고 너를 소개해주고 싶어 그러는 거예요. 그래서 그러라 그랬더니 그 아이가 친구를 데려왔는데 그 아이랑 똑같이 말하지 못하는 아이들이 여러 명이 학교에 찾아왔어요. 근데 그 아이들이 손으로 대화를 하기 시작하는데 처음 봤어요. 그때 손으로 그렇게 막 지금 전문 용어로 하면 수화라고 얘기를 하는데 아이들이 막 대화를 하는데 제가 그동안 알았던 제 친구는 언제나 얼굴이 어둡고 내성적이고 나서기 싫어하고 그런 아이인 줄 알았는데 그 아이랑 같이 수화로 그 친구가 대화를 하니까 얼굴 표정이 너무 밝고 너무 신나고 재밌는 적극적인 아이였다는 걸 알게 됐어요. 그래서 그 친구들이 간 후에 제가 그 친구한테 써서 네가 손으로 말하고 있는 그거를 나한테 가르쳐줘. 내가 그거 배워서 손으로 교수님 강의를 하면 얼마나 좋을까? 내가 그걸 가르쳐줘. 그랬더니 그 친구가 저한테 답으로 써줬어요. 너 그게 수화가 얼마나 어려운지 알아? 나를 20년 동안 키운 우리 엄마도 그렇게 배우라고 해도 잘 못 배워서 나랑 대화가 안 통해. 그렇게 쉽게 배울 수 있는 게 아니야. 그러는 거예요. 근데 저도 모르게 제 안에서 막 그걸 하고 싶은 마음이 생기면서 우리 언제까지 수업 시간에 둘 다 고개를 못 들고 이렇게 할 수는 없잖아. 그거 가르쳐 줘봐. 내가 그거 꼭 배워서 너 도와줄게. 해서 그날부터 눈에 보이는 모든 사물을 물어보기 시작했어요. 책은 뭐야? 형광등은 뭐야? 의자는 뭐야? 근데 그 수학 동작 하나를 제가 물어볼 때마다 그 아이가 동작을 가르쳐 주는데 그게 제 머릿속에 떠나지 않고 잊어버려지지 않는 거예요. 그래서 너무 재밌는 거예요, 이게. 그래서 제가 수업 시간에 필기를 하다가 제가 배웠던 수학 동작이 나오면 그걸 하나 하고 또 쓰고 또 하나 하고 했더니 한 1년쯤 지나가니까 교수님이 하는 대부분의 내용을 수화로 통역할 수 있겠더라고요. 그래서 점점점 연필을 놓고 수화로 손으로만 통역을 하며 수업을 하게 됐어요. 그랬더니 교수님이 너희들 앞자리에서 서로 이렇게 보고 통역하면 힘드니까 앞으로 저를 나오라고 그러시는 거예요. 교수님 여기서 강의하시면 제가 여기 앞자리에 서서 수화로 통역하면 하는데 제가 이제 친구 얼굴이 정면으로 보이잖아요. 근데 친구가 제가 수화를 하면
고개를 끄덕거리고 그 내용을 이해했다고 고개를 끄덕거리는데 그게 얼마나 기쁜지, 내가 밖에 나가서 어떤 일을 했던 것보다 그 애가 그 내용을 이해했다고 끄덕거리는 게 너무나 기쁘고 감사하고, 감사를 넘어서 너무 기쁜 거예요, 제 스스로. 그러면서 다른 애들이 웃을 때 걔가 웃고, 다른 애들이 이해한다고 했을 때 고개를 끄덕이고 하는 게 너무나 기뻐서 그 소아 통역하는 일에 아주 푹 대학 생활에 빠져 있었어요. 어느 날 교수님께서 저에게 우리 학교에 청각장애인 애들이 면접을 본다고 후배들, 조그만 애들이, 신입생 애들이 왔다는 거예요. 근데 그 아이들이 우리 학교에 왜 들어오려고 합니까? 라고 필답으로 말을 못하니까 면접을 보는데 이렇게 대답을 했다는 거예요. 이 학교에 오면 무료로 따라다니면서 수화 통역을 해주는 여자가 있다고 들었습니다. 그래가지고 그 다음에 후배들이 막 들어오는 거예요. 그래서 제 수업 시간에는 제 친구 통역하고, 쉬는 시간에는 시간표만 달리 짜달라고 교수님께 말씀드려서 쉬는 시간에는 또 후배들을 통역하면서 거의 대학 4년 내내 계속 수화 통역을 했어요. 그러고 나니까 어느 때는 밤에 어깨가 막 빠질 것처럼 아프기도 한데, 이 아픈 거 감각을 잃었다고 해야 되나? 이게 별로 대수롭지 않은 거예요, 아픈 게. 그리고 또 하면 안 아프고 또 밤에는 아프고 한데도 감각을 잃었는데도, 여러분 그거 아세요? 어떤 그 일을 하면서 즐거운데 아주 영혼이 너무 시원한 느낌이 드는 거예요, 그 일을 하면서. 그러면서 그 후배들을 통역하고 친구를 통역하고, 그리고 4학년 졸업할 때쯤 되니까 교수님께서 청각장애인을 상담하는 기관이 있는데 네가 거기 가서 일을 하면 너무 잘할 것 같다고 그러시는 거예요. 그래갖고 저한테, 아직 졸업 전인데 졸업 학생 중에 그때 해가 취업이 안 되기로 참 어려운 해였는데 제가 제일 먼저 교수님 추천을 써주시겠다고 해갖고 제가 먼저 이력서를 냈는데, 이력서를 내자마자 그 기관에 가서 수화로 시험을 보고 이제 시험을 보는데 거기에 제가 붙었어요. 그래서 그 기관에 들어가가지고 청각장애인을 상담하면서 취업시키는 일을 했어요. 일반 사람도 취업하기 어려운데 청각장애인이 취업을 한다는 건 너무나 어려운 일이에요. 들리지 않고 말하지 못하니까 소통을 못 하잖아요. 근데 이제 제가 이 청각장애인을 취업시켜야 한다는 이 직무를 저에게 맡았는데 도저히 생각해도 내 힘으로 이 일을 할 수가 없는 일이에요. 갓 대학 졸업한 학생이 CEO 사장님들, 대표님들, CEO 사장님들 60대 되시는 그분들을 설득한다는 거는 말도 안 되는 얘기인데, 제가 그래서 그날부터 밤마다 무릎 꿇고 기도하기 시작했어요. 하나님, 이름 청각장애인 누구누구씨 저를 찾아오셨어요. 취업시켜달라고 저를 찾아오셨는데 저는 이분을 취업시킬 재간이 없습니다, 하나님. 그러면서 밤마다 우는 거예요, 하나님 앞에. 그분의 이름을 붙들고 면접 날짜를 받아놓고, 사실 그 면접 날짜라는 게 들어가서 면접을 봐도 떨어지는 날이에요. 근데 받아놓고 하나님 앞에 우는 거예요. 하나님 취업시켜주세요. 이분을 도와주세요. 하나님 이분을 사람으로 사람답게 살 수 있도록 도와주세요. 늘 기도 제목이 그거였어요. 근데 놀랍게도 이분들이 한 분 한 분 취업이 되기 시작하고, 그 회사에서 계약직으로 썼다가 정규직으로 바꾸고 장기 근무를 하기 시작하고, 말을 쓰면 못 하시는데 안에 재능들이 있으시잖아요. 막 손재주가 있으신 분들도 계시고, 뭐 컴퓨터를 잘하는 분도 계시고, 막 디자인을 잘하는 분도 계세요. 막 그런 것들이 그런 직무를 환경에 이분들이 잘하는 것을 맞춰서 넣었더니 말 못하는 것보다 잘하는 능력이 자꾸 두각되면서 이분들이 일을 잘하시는 거예요. 그래서 취업을 10년 동안 학교 졸업하고 40대가 되도록 취업을 못 하셨던 분들이 취업을 해서 결혼하고 나니까 같은 청각 장애인끼리 또 결혼하게 되고, 또 일반인 자녀를 낳게 되고, 또 얼마 있다가 또 집도 샀다고 하고, 이렇게 연락이 오는 거예요. 이분들이 사람답게 살아가고 있는, 제가 근데 한 게 없고 제가 그냥 이분들을 위해서 기도하고 하나님 도와주세요 매달린 것밖에 없는데, 이분들이 이렇게 열매를 맺어 살아가는 것을 보면서 너무나 놀랍고 감사한 일이다. 내가 이 일을 위해서 하나님이 나를 부르셨구나. 그러면서 이 주중에는 청각장애인들 막 취업시키고 통역하고 수화 통역하고 막 그런 일로 늘 바빴고, 주말에는 또 청각장애인 교회에 담임 목사님 사모님 청각장애이고 한 성도들 200명이 다 청각장애인이에요. 그 교회 가서 감리교회에서 그 교회를 섬겼어요. 얼마나 통역할 일들이 많고 하겠어요. 그 교회를 섬기는데 어느 날 저희 담임 목사님께서 저에게
부흥회를 할 건데 갑자기 어떤 목사님 이름을 들었는데 모시고 싶다고 하시면서 성각장애인 수화 성가대를 연습시켜 가지고 부흥회 준비를 하라고 하셔 갖고 네 목사님 그때 제가 평신도니까 알겠습니다 하고 성가 연습을 하고 있는데 그 갑자기 부흥회를 하기로 한 날 한 40일 전부터 제가 청각장애인을 그날도 이름을 놓고 기도하고 있는데 제 마음속에서 막 눈물이 나면서 하나님 한국의 장애 이 잘 사는 나라 한국의 장애인들로 누군가가 조금만 도와주냐 도와주지 못하냐 이 차이로 인생이 이렇게 달라졌는 걸 제가 경험했는데 세계에 오지에 누군가가 조금만 손을 잡아주면 죽을 사람이 살 수 있지 않겠습니까? 그러면서 제 안에 막 생각지도 못하는 생각이 나면서 눈물이 나는 거예요. 근데 그 눈물이 꼭 제가 우는 것이 아니라 제 안에 성령께서 우시는 것처럼 평생에 그런 눈물을 흘려본 적이 없는 눈물을 전혀 알지도 못하는 대상이 누군지도 모르는 오지의 사람들을 향해서 눈물이 나면서 하나님 저는 갈 자신이 없습니다. 그러나 하나님 누군가를 연결해 주시면 제가 돕겠습니다. 그러나 저는 갈 자신이 없습니다. 그러면서 계속 기도하게 하시는 거예요. 그리고 나서 그 기도 끝에 하나님이 말씀을 주시는데 창세기 12장에 아브라함이 민족과 열방을 떠나는 말씀을 주시면서 저에게 복의 근원이 되겠다고 하시는 거예요. 근데 그 말이 그때는 무슨 말인지 이해하지 못했어요. 그러고 나서 계속 기도하는데 하나님께서 저에게 무슨 말씀 주셨냐면 지금부터 40일을 내가 준비한 배필을 만나게 될 텐데 그 배필을 만나기 전에 40일을 준비하며 기도하라라고 말씀하셨어요. 그래서 저는 그때 당시에 사실은 청각장애인들이랑 그 사역이 너무 재미가 있고 너무 기뻐서 결혼할 생각이 없었는데 하나님이 배필을 맞을 준비하며 40일을 기도하라라고 말씀 주시는데 제가 마음속에 하나님 제가 남자 보는 눈도 없고 꼭 제가 결혼을 굳이 해야 된다면 하나님이 제가 어떻게 그때는 조건이 없는 거예요. 결혼 조건이. 뭐 처녀들이 막 결혼 조건을 내세우며 미리 배필을 위해서 기도한다 소리는 들어봤는데 제 안에는 결혼 조건이 없어서 기도를 하라고 하시는데 조건이 없어서 이제 조건을 찾기 시작했어요. 하나님, 이왕 제가 꼭 하나님의 사역을 위해 결혼해야 된다면 굳이 꼭 해야 된다면 첫 번째는 기도하는 사람 주세요. 인생에 어떤 어려움 만나도 기도하고 이겨낼 수 있도록 기도하는 사람 주세요. 그리고 두 번째, 제가 하나님을 위해서 하나님이 시키시는 일 무슨 짓을 한다 해도 반대 한마디 안 할 남자 주세요. 딱 두 가지를 놓고 기도를 했는데 아무리 생각해도 처녀가 시집 가는데 결혼 조건 두 가지가 너무 작은 것 같은 거예요. 그래서 제가 정말 기도 끝에 진담반 농담반으로 하나님 이왕이면 한 가지 더 이왕이면 재밌게 살게 웃긴 남자 주세요. 이렇게 딱 세 가지를 놓고 40일 기도를 마쳤어요. 그 결혼 기도를 누군지 모르지만 배필 기도를 마쳤는데 하나님 저에게 주신 단서가 깜짝 놀랄 남편을 주리라였어요. 뭐 이름도 없고 그래서 제가 기도를 딱 마치고 나서 하나님 도대체 깜짝 놀랄 남자가 누구길래 40일을 기도해야 만나는 이 남자는 도대체 누굽니까? 아무리 하나님께 기도해도 그 전까지는 분명하게 저에게 창세기 12장 말씀 보여주면서 말씀을 주셨는데 이름을 알려주시지 않는 거예요. 그러고 났는데 저희 교회에서는 이제 갑자기 부흥회를 하시겠대요. 저희 담임 목사님이. 그러고 나서 부흥회 준비를 하고 있는데 제가 그 당시에 갑자기 기도 마치고 나니까 여기저기서 자꾸 저한테 커피 한 잔 마시재요 남자들이. 그래서 제가 제 마음속에 깜짝 놀라지지 않아서 거절했어요. 왜 단서가 저한테는 그거밖에 없기 때문에 다 거절을 하고 제 마음속에 '아 아니구나. 다 아니구나.'라고 거절을 하고 부흥회 준비를 하고 있는데 그날 아프리카 목사님 우리 교회 오신 거예요. 저희 교회 다 청각장애인 성도들이거든요. 아프리카 목사님 오셔서 저도 여러분처럼 와 하면서 목사님 오셨다 아프리카에서 오셨대 하면서 그러고 있고 목사님 또 통역하시는 분하고 같이 오셨어요. 한국말로 통역하시는 분 같이 오셔서 목사님이 막 근데 그날따라 저희 성도들이 은혜를 너무 받는 거예요. 그러면서 우리 성도들이 막 은혜를 너무 받고 통역 설교는 은혜를 많이 못 받는데 은혜를 막 많이 받는 거예요. 그래서 아
이 한국 통역하면 제가 또 수화로 통역 한국말을 수화로 그때 당시엔 제가 영어를 못하니까 한국말을 수화로 또 통역해야 되거든요. 제가 수화로 통역하고 성도들 통역을 하고 있는데 목사님이 저희 교회는 감리교회예요. 뭐 예언 사역은 들어본 적도 없고 그런 거 잘 별로 안 좋아하는 교회예요. 근데 인제 목사님이 오셔서 뭐 예언이라고 엄청 거창한 건 줄 저는 알고 이렇게 생각했는데 목사님 오셔서 한 분 한 분을 기도해 주시는데 어쩜 그분에게 저는 그분들을 저희 성도들을 알아요. 왜냐하면 제가 많이 가정사회 문제들도 형제 간의 문제, 부모 간의 문제도 제가 많이 통역을 하기 때문에 저는 그분들의 가정사를 다 알고 있는데 목사님이 전혀 모르는 우리 성도들에게 기도를 해 주시면서 뭐 허리가 아픈 분에게 처음 보는 분에게 허리를 오늘 하나님이 치유하십니다. 또 재정이 어려움 있는 분에게 재정을 회복시켜 주실 것이다. 라고 말씀을 하시고 어느 분은 지금 문제, 어떤 분은 앞으로의 일어날 일들에 대해서 말씀을 해 주시는 거예요. 그래서 제가 성도들 기도받는 걸 보고 '나도 기도받아야겠다.' 통역하면서 제가 '나도 목사님께 기도를 받아야겠다.' 도대체 그 깜짝 놀랄 남자가 누군지 하나님 목사님 손을 얹을 때 이름 석자를 알려주세요 하고 제 마음속에 기도를 받아야지. 기도받으려고 그렇게 사모했던 적이 없는 것 같아요 제가. 그래 기도받으려고 하고 있는데 목사님이 다 기도해 주시고 저만 탁 째려보시더니 기도를 안 해 주고 가셨어요. 첫날. 두 번째 날 어제 첫날 기도해 주셨던 분들을 다 기도해 주시고 또 기도해 주시고 또 저만 기도를 안 해 주시고 가셨어요. 그래서 마지막 날 '오늘은 기도 안 해 주셔도 삐지지 않으리라.' 생각하면서 저희 성도들이 다 청각장애인인데 막 수화로 200명이 떠들어도 소리가 안 나요. 수화로 막 난리가 났어요. "너 착한 애, 너같이 착한 애를 왜 목사님이 기도를 안 해 주냐고. 뭐 죄 진 거 있냐."고 저한테 수화로 막 얘기를 하는 거예요. 그래서 내가 저도 잘 모르겠다고 그러면서 '그냥 오늘은 통역만 해야지.' 하고 제 일에 집중하고 있는데 목사님이 다 기도해 주시고 마지막 날에 저희 가까이 오시더니 여전히 저를 인상을 팍 쓰고 보시면서 머리에 손을 딱 올리시려다가 손을 빼시면서 뭐라고 하셨냐면 "나는 내가 어떤 여자인지 모르겠으나 너는 평생을 나를 따라다니며 소리 지르며 통역하게 되리라." 지금 제가 목소리가 많이 커졌어요. 목사님이 제가 조용히 통역하면 목사님이 예쁜 척한다고 "너 하늘에 상이 없다."고 저한테 맨날 뭐라고 하세요. 큰 소리로 해야 된다고. 제일 못생긴 얼굴로 통역해야 상이 크다고 저한테. 그래서 지금 목소리가 많이 커진 건데 그때는 그 말이 이해가 안 되는 거예요. 저는 목소리가 작은 사람인데 소리 지르며 하지도 못하는 영어 통역을 무슨 말이야. 왜 따라다녀 내가. 이해가 안 돼서 여러분처럼 아멘을 못하고 어째 다른 기도는 다 맞는데 내 기도만 틀리네 하면서 속으로 그리고 말은 못하고 그러고 갔어요. 그러고 나서 그 부흥회가 마치고 얼마 지나지 않아 다른 곳에서 다시 만나게 돼서 이렇게 아주 평생을 따라다니면서 이렇게 소리 지르며 통역하고 있습니다. 우리 예수님께 박수 올려 드립시다. Mighty, let's clap our hands to 우리 Jesus. 예수님께 박수 올려 드립시다. From that one deaf person, God started leading the life and the blessings of my wife. 제 아내의 간증의 중요한 부분은 하나님이 한 사람을 도우라라는 마음과 감동을 주셨을 때 그것을 돕다가 계속 그 길을 가고 인생이 달라지며 하나님의 은사를 부어주신 케이스예요. Children of God, the Lord is going to use you. Just be very sensitive to what the Lord is telling you to do. The moment you do it, then the reward and the harvest is waiting for you. 여러분 내 안에 나는 특별한 두각을 나타내는 은사가 없는 것 같아요. 이렇게 생각하지 마시고 내 안에 하나님이 주시는 감동, 내가 어떤 일을 했을 때 누군가 감동받는 그 일들을 계속 하나님을 위한 목적으로 나를 위한 것이 아니라 다른 사람을 위한 목적으로 그 일을 계속 한다면 하나님이 그 은사가 더욱더 강력해지고 날카로워지도록 그 은사 위에 하나님 능력을 부으십니다. God never makes a mistake. Whenever you obey Him, He starts leading your life step by step, step by step. He continues expanding your territory in ministry. 갑자기 여러분에게 강력한 은사가 임하는 것이 아니라 오늘을 순종하면 내일 더 크게,
오늘 순종하면 내일 더 이렇게 부어지는 거예요. Everybody raise up your hands. 여러분 두 손을 높이 드세요. In the name of Jesus, 예수의 이름으로 surrender your life. 여러분의 인생을 하나님께 올려드립시다. Surrender your life. 여러분의 인생을 올려드립시다. Surrender to Jesus. 예수님께 여러분의 인생을 올려드립시다. Surrender to Jesus. 우리 예수님께 올려드립시다. Receive the Holy Spirit. 성령의 능력을 The 받을지어다. Lord is going to use you. 성령이 당신을 사용하기 Your 원하십니다. life is not your life. 당신의 인생은 당신 것이 아닙니다. Give it to your God. 하나님 앞에 올려드리십시오. Give it to the Holy Spirit. 성령님께 내어놓으십시오. Give it to the children of God. 하나님의 자녀들이 하나님께 Raise 돌려놓으십시오. up your hands. 여러분 두 손을 높이 듭시다. Receive your ministry tonight. 오늘 하나님이 여러분께 원하시는 이 사역을 하나님께 올려드립시다. Receive your ministry tonight. 여러분의 인생에 올려놓으신 하나님의 사역을 하나님께 올려드립시다. Receive your ministry tonight. 오늘 이 사역을 받을지어다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 Clap your hands 올려드립시다. to Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 Continue 올려드립시다. clapping to 우리 Jesus. 예수님께 박수 The Lord 올려드립시다. never make a mistake. 하나님은 실수하지 The Lord 않으십니다. never make a mistake. 하나님은 실수하지 The 않으십니다. Lord shall lead you 하나님이 당신을 인도하십니다. step by step, 단계 단계별로 day by day, 날마다 year 날마다 by year. 해마다 해마다 The Lord shall lead you. 하나님이 당신을 인도하십니다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. Clap your hands to Jesus. 우리 예수님께 박수 올려드립시다. You are not alone. 당신은 혼자 사는 The 것이 Lord is 아니에요. with you. 주님이 당신과 함께 살고 Fear 있어요. not. 두려워 말고 Fear not. 두려워 말고 Fear not. 두려워 말고 The Lord is with you. 당신이 하나님의 손에 붙들고 The Lord 있습니다. is with you. 주님이 당신과 함께하고 Nations 있습니다. of the world are waiting for you. 이 세상의 많은 사람들이 당신의 손을 기다리고 있어요. Nations of the world waiting for you. 민족과 열방이 당신을 기다리고 있습니다. America waiting for you. 미국의 당신의 영향력을 Clap your 기다리고 hands to 있어요. Jesus. 우리 예수님께 감사의 박수 Clap 올려드립시다. your hands to 우리 Jesus. 예수님께 박수 올려드립시다. England waiting for you. 우리 큰 영국이 German 당신의 waiting for you. 일본이 당신을 기다리고 있습니다. Africa waiting for you. 아프리카가 당신을 기다리고 있습니다. Your foot is blessed. 당신의 발은 축복된 발입니다. Your foot is blessed. 하나님을 향해 일하는 당신의 발은 축복되었습니다. Wherever you step, 여러분이 걷는 곳마다 you shall be blessed. 밟는 곳마다 하나님의 영광이 비춰지며 축복받을지어다. Wherever you step, 당신이 걷는 곳마다 you shall be blessed. 밟는 곳마다 복이 될지어다. Whatever you touch, 당신이 만지는 곳마다 you shall be blessed. 축복될지어다. Shout hallelujah. 크게 할렐루야 소리칩시다. Shout 더 hallelujah. 크게, Shout 더 hallelujah. 크게. Shout hallelujah. Children of God, 하나님의 자녀들이 God uses simple beginnings. 하나님은요 아주 작은 시작, 그 시작부터 우리를 사용하세요. 더 강하게 얘기해. 아주 우리가 볼 때는 이걸 뭘 하나님이 쓰신다고? 이거를 나를 쓰신다고? 예. 이 작은 능력을 하지만 하나님 우리를 사용하세요. 더 강하게 군 목소리로 해. 그것을 내어 드릴 때 순종할 때 우리를 쓰세요. Our God 우리 하나님은 begins small. 작게 시작하는 것이 하나님의 뜻이요. Our God 우리 하나님은 is a God of growth and growing and growing and growing. He made the universe. The universe has no end. 작은 말씀으로 이 땅을 말씀으로 창조하여 이 우주를 창조하셨던 것처럼 우리의 우리를 쓰실 때도 작은 것 같으나 작고 미천한 우리가 내어드리겠다고 결단할 때 우리를 사용하시며 우리를 통해서 큰 영광을 우리 통역 받으십니다. 잘해서 박수를 치세요. Tonight 오늘 밤 is the beginning of great things in your life. 여러분에게 부어진 은사, 내가 이것으로 하나님의 사람을 섬겨야겠다고 하는 이 은사가 하나님의 큰 사역이 되는 것을 잊지 말고 여러분 감사함으로 감당하시고 Tonight 오늘 밤 is the beginning of great things. 큰 일, 큰 사역이 시작되었습니다. 맞아요, 맞아요. 맞아요, 맞아요. Even a pastor 목사님도 from tonight 오늘 밤부터 is the beginning of a great big church. 큰 교회, 큰 사역, 큰 영혼을 위해 하나님 부르셨습니다. This church here 이 교회가 is going to build another church. 또 다른 교회를 건축하게 됨을 믿으십시오. This church here 이 교회가 will build more properties and will grow bigger and bigger and bigger and bigger. 크게 하나님의 영광을 위해서 성장할 것을 믿으십시오. Wherever I go, 여러분이 가는 곳마다, whenever I go, 제가 가는 곳마다 God does something. 하나님이 어떠한 일들을 만들어내시는데요. Few months ago, 몇 달 전에 we have opened up
Very beautiful churches from smaller churches. Very beautiful churches. 아프리카 우간다에 아주 작지만 아름다운 교회를 건축하는데 아프리카 아니라 한국. 어제도 지난주도 we opened up a church. I preached in that church when it's not built. 바리바리 간증해. 바리바리 얘기. 며칠 전에 바리바리. 예. 아주 시골에 있는 교회가 그렇죠. 이 코로나 상황 중에 예. 목사님께서 교회가 건축하게 될 것을 새 성전을 건축하게 될 것을 믿고 에헤. 기도하십시오. 예. 선포했는데 이 목사님 그 말씀을 받고 에헤. 이 코로나 상황 중에 예. 아주 시골 교회가 아름답고 큰 교회를 건축했어요. 이 코로나 상황 중에 The pastor's wife, 목사님 사모님께서 they looked at me. They say, 목사님, 너무 싸게. 근데 비탄 하나도 없이 하나님이 어떻게 싸게 하는 방법들을 다 알려주셨다는 거예요. We not very long. I went in that church before Corona came. It was a tiny, small church. 그 교회에서를 몇 번 초청하셨는데 처음에 초청하셨을 때 정말 작은 교회였어요. Even 우리 여자 목사님, 또 여자 여자 목사님, 목사님, 담임 목사님 여자 목사님. 오르마촌의 여자 목사님, 아름다운 교회 그 건축했어. 교회가 지금 그런 교회가 지금 두 교회 있어요. 두 교회. 아하, 시골 교회 두 교회가. 아하, 맞아. 하나는 남자 목사님과 하나는 여자 목사님 교회. 여자 목사님, is it 뭐 왕복 예배 며칠 전에 갔다 왔어요. 5층? 여자 목사님, how God does things we don't know. 하나님이 하시는 일들은요 우리 머리로 이해할 수 없습니다. Children of God, 하나님의 자녀들이요. even you 여러분도 are going to go expanding. God does not call us to go backward. Always God calls us to go forward. 하나님은 우리를 뒤로 가라고 말씀하지 않으시고 아하. 늘 전진하라고 말씀하세요. 맞아요. Even this ministry, 이 사역이 don't look at your pastor and say, "Oh, our pastor 나이 많이 먹었어요." X. 우리 목사님 나이가 많이 드셨어요. X래요. X. 그렇게 말하는 건 X래. He's a young man. 목사님은 젊으십니다, 여러분. 그렇게 It is a 말씀하셔야 돼요. beginning. 이제 사역을 시작하신 그렇죠. 열정이 목사님 안에는 있는데 여러분이 늙었다고 말하면 안 돼요. 맞아요. Children of God, 하나님의 자녀들이 when God shares the vision through pastor, follow it. 목사님이 follow it. 통해서 Follow 강대상에서 it. 터져 나오는 하나님의 비전들에 대해서 아하. 여러분 계산하시면 안 돼요. 그렇죠. 그냥 따라가셔야 돼. 믿음으로 Follow 따라가셔야 it. 돼요. Follow it. 믿음으로 따라가셔야 Follow 돼요. it. 믿음으로 Follow it. 따라가셔야 돼요. Follow it. Do you know why? 여러분 왜인 줄 아세요? We are vision chasers. 우리는 비전을 쫓아가는 하나님의 백성이에요. Vision chasers. 하나님의 종이 비전을 선포할 때 우리는 따라가야 Vision 돼요. chasers. 비전을 따라가야 돼요. God has never stopped to create. 하나님은 지금도 창조의 역사를 일으키십니다. God has never stopped to create. 하나님은 지금도 창조의 역사를 일으키시고 지금도 God has 일하시는 하나님. never stopped to create. 멈추지 않고 일하시는 하나님. The Bible says, 성경에는 "Behold, I'm doing a new thing." 성경에는 하나님께서 내가 새 일을 행하리라라고 말씀하고 계세요. The old is gone. 어제 것도 옛 것은 The 지나갔다고 말씀하세요. old is gone. 옛 것은 아무리 큰 영광도 지나간 The 것이 old is gone. 옛 것은 지나갔도다. Behold, I'm doing a 내가 new 새 일을 thing. 행하리라. Why don't you clap your hands to Jesus? 여러분 이 말씀을 받고 하나님께 박수가 안 되십니까? Yes. I'm doing a new thing. 내가 새 일을 행하리라. Amen. From tonight, 오늘 밤부터 let your tears stop. Grow a spirit of a lion to go forward. 여러분의 인생의 문제를 붙들고 울고 있지 마시고 하나님이 원하시는 일에 초점을 맞추고 이 강대상에서 터져 나오는 하나님의 비전에 대해 초점을 맞춰서 여러분의 인생을 거기에 맞춰서 따라가시는 거예요. Before I go, 제가 가기 전에 가기 전에, never forget. 절대 잊지 마세요. The Lord says, 주님 말씀하십니다. tears may come in the night, and joy comes in the morning. 여러분 밤새 우리가 성경에도 밤새 우리가 눈물을 흘려 고통 중에 울었을지라도 아침은 온다고 말씀하셨어요.
Guys in the microphone, if you gave a better microphone to my wife, you could be blessed 제 more. 아내 마이크 소리를 많이 그렇죠, 높여주세요. 그렇죠. 저 목사님께 혼납니다. 그렇죠. 제 맞아, 마이크를 맞아. 많이 높여. 우리 동요 목소리 또 크게 해야지. 맞아요, 맞아요. 예, 우리 목소리 저 You just- 이제 목사님 끝나고 가면 예쁜 척했다고 혼나니까. you just 제 touch. 목소리 예, 할렐루야. 아멘, 아멘. God spoke to me. Even if I preach to 2 people, I preach like I'm preaching to 20 million people. 저는 하나님께 약속했어요. 2 사람 앞에서도 2만 명 앞에 설교하는 것처럼 하겠다고 목회하는 순간 약속했기 때문에 저는 최선을 다할 겁니다. Children of God, 하나님의 자녀들, tonight 오늘 밤 I change your history in the name of Jesus. 예수의 이름으로 당신의 인생의 역사가 바뀔지어다. I change your history in the name of Jesus. 예수의 이름으로 당신의 인생의 역사가 I change 바뀔지어다. your history in the name of Jesus. 예수의 이름으로 바뀔지어다. Let it joy begin. 하나님을 섬기며 누리는 그 기쁨을 Let it 가지십시오. joy begin. 그 기쁨이 사역의 기쁨이 Let it 시작될지어다. joy begin. 그 기쁨이 시작될지어다. 맞아요. We get joy where there is no joy. In pain, in sadness, where there is a vision, we are laughing and celebrating because we live by faith, not by sight. 여러분 세상에는 참 기쁨이 없습니다. Uh-huh. 세상을 둘러보세요. 슬픔밖에 없어요. 고통밖에 없어요. 문제 뒤에 문제밖에 없어요. 하나님이 주신 비전을 따라가는 사람들이 아하. 하나님이 주시는 기쁨을 누리고 사는 거예요. 그렇죠. 할렐루야! 나가세. I'll never forget this pastor here. 제가 잔임 목사님 절대 잊지 않을 겁니다. I'll 나가세. never. He came here. He came on the stage. 목사님 여기 딱 오셔서 And 오시자마자 he said, 찬송을 잠깐 부르 할게요. 찬송 잠깐 부르겠습니다 I'll never 하시더니 forget you, pastor. 목사님 절대 잊지 May 않겠습니다. God bless you because you have a vision. 목사님 안에 있는 비전을 You have a 축복합니다. vision. 비전을 You have a 축복합니다. vision. 비전을 You have a 축복합니다. vision. 비전을 May 축복합니다. God bless you. 하나님 목사님 축복하십니다. The Bible says, 성경에는 those who trust the Lord their God, they shall renew their strength. They shall 하나님을- grow higher like eagles. 하나님을 신뢰하는 하나님의 자녀들이 Uh-huh. 마치 독수리가 날개치며 쫙 올라가는 것처럼 세움을 주신다고 했어요. Hallelujah. Support your pastor. 여러분은 목사님의 비전을 완전히 동의하시며 지지하셔야 돼요. 다시 얘기해. 목사님의 비전이 하나님의 비전이기 때문에 다시 얘기해봐요. 여러분 담임 목사님의 비전, 선포하신 비전을 최선을 다하여 쫓아가셔야 돼요. 맞아요. Very soon. 곧 God is going to surprise this ministry. 하나님이 이 사역을 깜짝 놀라도록 변화시키실 다시 것입니다. 얘기해봐요. 하나님이 이 사역을 깜짝 놀라게 또 변화시킬 한 거예요. 번 얘기해봐요. 하나님이 이 사역을 깜짝 놀라게 변화시키십니다. 나가세 바밤밤밤밤밤밤보 밤빔보 밤밤바밤바 나가세 둘론돌로 론돌로 디디렌데란디도 란디레 렌데레 로로로로 라란디리 딘디리 오 우리 예수 주님 빰바바 딘디리 아 나가세 할렐루야 나이여로 이에 넌 디란다데 I'll never forget that song. 이 찬양을 절대 잊지 않겠습니다, 목사님. I saw younger women were sitting on this keyboard. 1, 2, 3. And I saw one young man seated on the drums here. 아까봤어요. 아까 여기서 그렇죠. 빨리 통역하자. 빨리 피아노 통역하자. 치시는 분 시간 제가 얼굴 없어요. 다 봤어요. 예. 여기. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰. And I saw this. Hallelujah! When we confess, we possess. We confess, we possess. We confess, we possess. 고백한 대로, 찬양한 대로, 선포한 대로 되는 거예요. We sing in the spirit. 그냥 노래하는 것이 아니에요. We tap in the spirit. 영으로
이 찬양을 We 통해서 move 우리를 in the 묻는 거예요. spirit. 한 영으로 묻는 거예요. 맞아요, 맞아요. We move in the spirit. The moment we say, Saura, 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 and the God is sending angels, sending angels, sending 여러분 angels. 그냥 우리가 sending 나가세 angels, 나가세 sending- 그냥 노래한다고 아, 생각하시면 안 돼요. 아하. 여러분 나가세 나가세 영적으로 여러분은 군사라는 뜻이요. 하나님께서 여러분을 돕는 천사들을 파송하십니다. Raise up your hands 여러분 두 손을 높이 in the 드세요. name of Jesus. 우리 예수 그리스도의 I 이름으로 break every doubt. 모든 의심하는 것을 끊습니다. I break every unbelief. 모든 믿지 못하는 것을 판단하는 것을 끊습니다. I break every confusion. 모든 혼란을 끊습니다. You demonic, go, 사단아 예수의 이름으로 떠나갈지어다. go, 떠나갈지어다. go, 떠나갈지어다. go, 떠나갈지어다. go. In 떠나갈지어다. the name of Jesus. 오직 예수의 이름으로 Doubt, go. 의심은 떠나갈지어다. Unbelief, go. 믿지 못하는 더러운 영은 떠나갈지어다. Failure, go. 모든 실패는 떠나갈지어다. Fear, go. 두려움의 영아 떠나갈지어다. Go, 떠나갈지어다. go. Go in 떠나갈지어다. the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 Get up your hands to Jesus Christ. 우리 예수님께만 박수 올려드립시다.